Flyers. Remember we talked about your wrists? Флайеры, помните, мы разговаривали про ваши запястья? And did your bases do a good job of keeping them safer ever since? И правда ли, что базы были осторожны и старались заботиться о ваших запястьях с того момента? So now we need to think about our bases wrists. А теперь мы должны подумать о запястьях наших баз. So the base has to put a hand on your shoulder here. Базы должны поставить свои руки на плечо. And when you're upside down, if their knuckles are on this part of the shoulder, и когда мы находимся кверх ногами, если руки вот так вот расположены на плечах, by the time it's stacked the weight, you can see that the wrists have a lot of pressure on them, yes? Когда туда переходит вес, то слишком много веса, то заламывается запястье. So what we're looking for instead is to be a little bit further down than we think. Поэтому нам нужно быть руками немножко дальше, чем мы думаем. Yes? Да. Okay, so flyers, you have to let this happen. Флайеры, ну вы просто позволяете этому произойти. Допускаете. Bases, you're going to be pushing this part of your finger, not this part, into their chest. И базы вы начинаете давить прям подушечками пальцев, но не кончиками пальцев. That's my 10 minutes did. You'll have a lot of pressure. Yes, we're going to try to not do that. Вы почувствуете давление, но старайтесь делать слишком сильно. And we push strong to make sure that our wrists stay safe. И мы давим пальчиками достаточно сильно, чтобы сохранить свои запястья. Can I have a volunteer base? Может у нас быть volunteer base? Yeah, so what we're going to do is a reverse shoulder stand. Мы делаем обратную звезду. А вы, ребята, обратную сторону. I'm going to hold on to your ankles with my arms. Я буду держать за голень. I'm going to push my arms straight и подталкивать руку прямым. I'm going to pike all the way to the ground. И через пайк я сойду ногами на землю. Very slowly. Очень медленно. And then I'm going to take my hands off your feet. И потом я отпущу руки от пола. This will be too much on your wrists. Это будет слишком много на твоих запястьях. So flyers, I want you to feel that if they're not in the right position, don't go on to it, okay? Флайеры, я хочу, чтобы вы почувствовали, что если руки не в правильном положении, не идите вперед, не идите дальше. Разместите руки правильно. Try to keep the hips right over the shoulders. Я стараюсь удерживать бедра над плечами. As I pike to the ground. И потом я через пайк схожу на землю. When you release, try to keep your hands just in the air so that you don't smack your spotter in the face. И попробуйте, когда вы отпускаете руки, сначала оставить их в том же самом положении, чтобы не ударить людей, стоящих рядом, и страхующих особенно. Then I bring my hands right by my base's ears. Потом я ставлю руки прямо рядом с ушами бейса. I'm going to do a walkover to back plank. И я делаю такой же переход в обратный план. And then base brings flyer to the ground. И потом бейс ставит флайер на землю. You can hold my shoulders. Держи их за плечи. Outside. Снаружи. All the way to the leg.
прошлый раз мы делали. So don't push me away from you. I need to come towards you, okay? Base has to bend the knees to bring the weight of the flyer onto them. Бейс должен согнуть ноги, чтобы позволить весу флайера оказаться над точкой опоры, и флайер выталкивается. And then base will bend the knees to bring the flyer to stand and extends the legs to help them stand. И потом бейс сначала сгибает ноги, чтобы поставить флайера на землю, а потом выпрямляет их, чтобы помочь ему встать. Okay, so that's round one, that's the easy one. Это первый вариант, простой. Well, one more. Sure? One stroke. Okay. This time, I do the same beginning. I come up into my reverse shoulder stand. I pike all the way as far as I can go down, as long as I can come back up without touching the ground. В этот раз я также зайду в планку, перейду в стойку на плечах, буду через пайк опускать свои ноги вниз, настолько, насколько это возможно, но не касаясь земли. Okay, I'm going to go all the way. It'll be far. Это будет далеко. I make sure I feel the hands in the right position. Я должен удостовериться, что руки находятся в правильном положении. I bring the weight off the feet, and then I straighten my elbows. Я увожу вес с ног и укрепляю руки. I keep my hips forward. I do not let them go backwards. Я удерживаю свои бедра впереди, я не позволяю им опуститься назад. Okay? I go down as far as I can go, И я ухожу настолько вниз, насколько это возможно, as long as I can come back up. но так, чтобы я мог вернуться назад. I bend my elbows, come back to back plank. The base stands the flyer up. Я сгибаю локти, чтобы положить себя на ноги, и потом бейс помогает мне вернуться. Okay? So, back plank, Обратная планка, reverse shoulder stand. обратная стойка на плечах. Take all the way to the ground. Через пайк сходим на землю Let go of ankles. и отпускаем руки. Walk over to back plank. Опять переход в обратную планку Stand up. и встаем. Back plank. Обратная планка, Reverse shoulder stand. обратная стойка на плечах. Hike as far as you can go down, as long as you can come back up. Опускаете пайк, ноги в пайк таким образом, чтобы вы ушли как можно дальше, но смогли при этом вернуться. Back plank. И опускаетесь обратно в обратную Stand up. и встаете. Spotters. Страхующие. This can slip out of the hands in the reverse shoulder stand, and the head comes to the ground right here. И здесь есть опасность, что руки соскользнут с плеч и голова уткнется прямо. So you stay right here on the flyer Вы находитесь вот прямо здесь, около флайера, the whole time. все время. One hand is underneath the back, Одна рука под спиной on both sides of the hips, и с обоих сторон от бедер, so that you can give them a lift to the ground and help their feet down. таким образом, чтобы вы могли помочь им поставить ноги на землю и приземлить их на землю. Make sense? Понятно? If it does not make sense as a spotter, ask for help, please. Если вам что-то непонятно, как споттер, пожалуйста, спросите, чтобы вам помогли. Да? Да.